الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کے اس سبق میں آج ہم جانیں گے اسم کو جاننے کے لیے، اسم کی پہچان کے لیے جو چوتھی چیز امپورٹنٹ ہے، جنس، عدد اور اس کا جو معرفہ اور نکرہ یعنی جو اس کو وسعت کہتے ہیں، ان تین چیزوں کے علاوہ جو اسم کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے وہ ہے اعرابی حالت۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ اعراب جو ہے یہ عربی زبان کا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ایک خاصہ ہے، اور اعراب اگر آپ کے دماغ میں اور آپ کے سمجھ میں آ گئی بات تو آپ عربی جان سکتے ہیں، عربی سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن عظیم کو اچھی طرح سے اس میں جو اس کا ترجمہ ہے، اس کی جو تفسیر ہے، وہ آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ چونکہ اعراب جو ہے یہ قرآن کا عربی گرامر کا خاصہ ہے، تو اعراب کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بیسک سے عربی گرامر آسان طریقے سے سمجھائیں۔ تو ہمارا جو موضوع ہے اس بار وہ یہ ہے کہ اعراب کو کیسے ہم جانیں، اور اعراب کی جو قسمیں ہیں ان کو ہم پہلے جانیں گے، اور اگلے لیکچر میں ہم اعراب کے بارے میں اور کچھ مزید چیزیں جانیں گے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اعراب کس کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارا موضوع اصل میں اسم ہے، اور اسم کے متعلق جو چار چیزیں ہمیں جاننی ضروری ہے اس میں جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت شامل ہے۔ ان چار چیزوں میں ہم نے ابھی تک پچھلے لیکچرز میں جنس، عدد اور وسعت کے بارے میں جانا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اعرابی حالت کس کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں آج ہم اچھی طرح سے ذہن نشین کریں۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں پر دو جملے ہیں، ایک جملے میں یہاں لکھا گیا ہے نصر زید حامدن، دوسرے جملے میں لکھا گیا ہے نصر حامد زیدن۔ دیکھیں یہاں پر تین چیزیں لکھی گئی ہے، ایک تو ہے نصارہ، دوسرا ہے ایک اسم زیدن، تیسرا ہے ایک اسم حامدن۔ دوسرے میں بھی نصارہ یہ فعل ہے، حامدن اور زیدن جو ہے یہ دونوں اسما ہے۔ دیکھنے کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر زیدن اور حامدن، ایک جملے میں زائد کے اوپر دو پیش ہے اور حامد کے اوپر دو زبر ہے، دوسرے جملے میں حامد کے اوپر دو پیش ہے اور زائد کے اوپر دو زبر ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، مگر اگر آپ ان کا ترجمہ دیکھیں گے تو پہلے کا ترجمہ آئے گا نصرہ مدد کی زیدن، زید نے حامدن حامد کی۔ دوسرے جملے کا ترجمہ ہوگا نصرہ مدد کی حامدن، حامد نے زید کی زیدن۔ تو کیا سمجھ میں بات آ گئی کہ جب بھی آپ کسی بھی اسم میں آخر میں یہاں پر آپ نے دو پیش دیکھا تو اس سے کیا ہو گیا کہ کام کرنے والا بن گیا، جس نے کام کیا۔ یہاں پر مدد ہے تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدد کی، کس نے مدد کی؟ جس کے آخر میں آپ نے دو پیش دیکھا۔ پہلے جملے میں دو پیش جو ہے وہ زید کے اوپر تھا تو کام کرنے والا جو ہے وہ زیدن ہے، اور دوسرے جملے میں چونکہ یہ دو پیش جو ہے یہ حامدن کے اوپر ہے تو کام کرنے والا، مدد کرنے والا یہ حامد ہو گیا۔ اور اس کے بعد جس پہ دو زبر آپ نے دیکھا یہ وہ اسم ہے جس پہ کام ہو چکا ہے، جیسے زید نے حامد کی مدد کی، اس میں حامد نے زید کی مدد کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا بھی شیپ چینج کرنے سے، جیسا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا دو پیش کے بدلے ہم نے دو زبر تبدیل کی، اس کی وجہ سے اگرچہ معنی وہی رہا مگر معنی کا جو اسلوب ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ زید زیادی رہا، حامد حامدی رہا، مگر دو پیش کی جگہ دو زبر لکھنے سے اس کا جو اسلوب تھا
काम करने वाले से वो काम जिस पे होता है वो बन गया, यानी फाइल से वो मफूल बन गया। इस तब्दीली को हम एराबी तब्दीली कहते हैं। तो एराबी तब्दीली का क्या मतलब है कि इसम की अलग अलग हालतें होती है, अलग अलग शक्लें होती है, अगरचे उससे इसम के माने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, माने वही रहता है, मगर उसका जो उसलूब होता है, तर्जुमा होता है, वो तर्जुमा डिफरेंट हो जाता है। ऐसी तब्दीली को हम अरबी में एराबी तब्दीली कहते हैं। तो एराब किसको कहते हैं, आज का लेक्चर वही है, सबक नंबर 5। इसमें हमने ये जाना एराब, जिसको हम इंग्लिश में डिक्लिनेशन ऑफ नाउन्स भी कहते हैं, ये अरबी जबान में का एक खासा है। और अरबी जबान में एक लफ्ज की कई शक्लें होती है, मुख्तलिफ शक्लें अरबी जबान में हर्फ या लफ्ज जो है वो तब्दील करता है, जिसकी वजह से हालांकि उसका ज़ाती माने तब्दील नहीं होता, मगर उसका उसलूब, उसका यानी यानी उसका रोल उस जुमले में, उस सेंटेंस में तब्दील हो जाता है। अपना माने, ज़ाती माने तब्दील नहीं होता। जैसे किताबुन है, किताबन है, किताबिन है, माने तो वही होगा किताब, मगर उस जगह वो किताब जो है ये क्या बन के आ गया, फाइल बन के आ गया, मफूल बन के आ गया, क्या बन के आ गया। ये जो तब्दीली आ जाती है उसलूब में, इसको हम एराबी तब्दीली कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक नाउन है, एक इसम है किताबुन, इसको आप किताबन भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ, किताबिन भी, यानी दो जबर, दो पेश, दो जेर, या आप देखेंगे अल किताबु, या सिंपली अल किताबा, या अल किताबी, यानी इसम तो वही है किताब, मगर इसकी शेप्स तब्दील हो रही है। कभी उसके आखिर में दो पेश आ रहा है, कहीं दो जबर आ रहा है, कहीं दो जेर आ रही है, कभी अलिफ लाम के बाद आखिर में पेश आ रहा है, अलिफ लाम लगाने के बाद आखिर में जबर आ रहा है, अलिफ लाम लगाने के बाद आखिर में जेर आ रहा है। तो इससे हमने देखा कि जो भी इसम है इसकी शक्लें मुख्तलिफ तब्दील हो गई। हालांकि अल किताबु का भी वही मतलब है, अल किताबी, अल किताबा, तमाम जाती मतलब जो इसम का है, इस इसम का वो वही रहेगा। इसी तरह किताबुन, किताबिन, किताबन, उनका भी जो तर्जुमा है वही किताब ही रहेगा, मगर उसका उसलूब जो है उस जुमले में वो तब्दील होगा। इस चीज को हम एराबी तब्दीली या एराब कहते हैं। अब देखिए, आप हमारे सामने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मिसालें हैं, या हमारे जो इस्लामी लिटरेचर में अरबी में मुख्तलिफ मिसालें हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आप हमारा कलिमा ले लीजिए, कलिमा तय्यबा। हम पढ़ते हैं ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु। अब अल्लाह जो आखिर में है, पहले जुज में जो हमारा कलिमा है उसमें आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाहु, यानी अल्लाह के ऊपर आखिर में पेश आ रहा है। अब दूसरा जो इसका जुज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाही, अल्लाही। अब पहले जुजू में जो हमारे कलिमे तैयबा का पहला जुज था उसमें अल्लाहु, दूसरे जुज में अल्लाही। हालांकि इसम में कोई फर्क नहीं आएगा, इसम वही रहेगा, इसम का तर्जुमा वही रहेगा, जाती माने वही रहेगा, मगर इसका उसलूब, इसका डायलेक्ट, इसकी जो उस जुमले में इस्तेमाल है वो तब्दील हो जाएगी। इसको हम अरबी तब्दीली कहते हैं। इसी तरह कुरान मजीद में आप देखेंगे अल मुस्लिमूना भी लिखा हुआ, अल मुस्लिमीना भी लिखा हुआ, दोनों का तर्जुमा है मुसलमान। ठीक है, जमा जो मुस्लिम का जमा मुस्लिमीन भी हो सकता है, मुस्लिमून भी हो सकता है। दोनों का जो एक्चुअल जाती तर्जुमा है वो मुस्लिम ही होगा, मुसलमान ही होगा। मगर जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया, उस जुमले में मुस्लिमूना या मुस्लिमीना जब इस्तेमाल होता है तो उनका जो एक्चुअल मतलब है उस तर्जुमे में, या उस तर्जुमे में जो उनकी जो वैल्यू है या किस हिसाब से वो इस्तेमाल हुए हैं, ये तब्दील हो जाती है। इस तरह हम इसको एराब कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम डेफिनेशन दे एराब का, तो एराब का माने मतलब एक्चुअल मतलब ये हो जाता है, डेफिनेशन ये आएगा कि ऐसी कंडीशन इसम की जिसकी वजह से माने में कोई तब्दीली नहीं आती, मगर लफ्ज की जो शक्ल है यानी शेप, या उसकी जो हालत है यानी फॉर्म, वो तब्दील हो जाती है। यानी इसम का जाती माने तब्दील नहीं होता, मगर उसकी शक्ल और उसकी फॉर्म तब्दील हो जाती है। इस चीज को हम एराब कहते हैं।
देखिए आपने देखा यहाँ पर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो ज़बर, या इसी तरह दो पेश, इसी तरह आखिर में पेश, ज़बर या ज़ेर। आपके दिमाग में शायद ये बात आई होगी कि शायद ये तो हरकत का तब्दीली है। हरकत है ना, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, पेश, ज़बर, ज़ेर। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान याद रखना है कि हरकत तब्दील हो गई, तो ये कौन सा मसला है। देखिए याद रखिएगा, अरबी में ये दो चीज़ें मुख्तलिफ है। एक तो है हरकत, हरकत हो गया पेश, ज़बर, ज़ेर, दो पेश, दो ज़ेर, दो ज़बर, ये तो हो गए हरकत। मगर जो एराब जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ये अरबी ग्रामर का एक मुकम्मल इल्म है। ये सिर्फ ज़बरों और ज़ेरों का तब्दीली नहीं है, बल्कि एक पूरे का पूरा इल्म है। तो जो उर्दू में हम एराब समझते हैं ना, ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएगा कि वही शायद यहाँ पे भी हो। नहीं, कभी कभी ज़बर, ज़ेर, पेश के बावजूद भी कुछ तब्दीली आ जाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जो कि एक्चुअल एराबी हालात की तब्दीली कहलाती है। क्लियर। तो यहाँ एक क्लियर बात कीजिएगा कि एराब और हरकत में फर्क है। हरकत तो सिर्फ इन हरकतों का नाम है, ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, जबकि एराब अरबी का खासा है, बल्कि अरबी ग्रामर का एक खास इल्म है। अब सवाल पैदा होता है कि एराब की कोई किस्म है क्या, कोई एराब की किस्म है, तो जवाब है हाँ। एराब की जो अकसाम है वो दो है, या तो एराब बिल हरकत होंगे, या फिर एराब बिल हर्फ। यानी अगर हरकत ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश में तब्दीली आएगी, इसको हम कहेंगे एराब बिल हरकत। यानी इसम में अगर हमने ज़बर, ज़ेर, पेश, जैसा कि आपने ऊपर मिसालें देखी, अल्लाहु लिखा होगा, कहीं अल्लाह, कहीं अल्लाही, आखिर में पेश, ज़बर, ज़ेर, ऐसा तब्दील कुछ होगा, तो इनको हम कहेंगे आराब बिल हरकत या आराब बिल हरकत, अगर एक की बात करेंगे। इसी तरह दूसरी कंडीशन है आराब बिल हर्फ। आराब बिल हर्फ का मतलब होता है कि हर्फ की तब्दीली हो, कोई ना कोई हर्फ तब्दील होगा उस इसम का। अब मिसालें देंगे। सबसे पहले आराब बिल हरकत, यानी हरकत की वजह से जो तब्दीली है, इससे मुराद ये है कि किसी भी लफ्ज की असली हालत की आखिरी हरकत की तब्दीली होगी। मिसाल के तौर पर अल्लाहु, देखिए आखिरी जो हमारे पास हरकत था पहले इसम में, वो पेश है। दूसरे में अल्लाह, यहाँ पर जबर है। तीसरे में अल्लाही, यहाँ पे जेर। इसी तरह मुहम्मदुन, ऊपर पेश, दो पेश, मुहम्मदन, दो जबर, मुहम्मदिन, दो जेर। तो ऐसी तब्दीली जब इसम पे आखिरी हरफ के हरकत की तब्दीली हो जाए, इसको हम कहते हैं आराब बिल हरकत। दूसरा है आराब बिल हर्फ। इससे मुराद यह है कि किसी भी लफ्ज की असली हालत में जो मौजूद वाव होगा आखिर में, या अलिफ होगा, उसमें किसी हर्फ का या में तब्दील होना। मिसाल के तौर पर हमारे पास है रजुलानी। रजुलानी मतलब दो मर्द, ये तस्निया का सेगा है, रजुलुन वाहिद, रजुलानी, दो मर्द। रजुलानी अगर तब्दील होगा रजुलाइन, देखिए अलिफ जो है वो तब्दील हो गया या में, इसको हम कहेंगे आराब बिल हर्फ। यानी अलिफ के बजाय यहाँ पर या आ गया। दोनों का तर्जुमा सेम रहेगा, रजुलानी भी दो मर्द हो गया, रजुलाइनी भी दो मर्द हो गए, क्योंकि मैंने आपके सामने अर्ज किया आराब की तब्दीली में जो इसम का तर्जुमा होता है, असलन तर्जुमा, उसमें फर्क नहीं आता, मगर उसके इस्तेमाल में, उसके फॉर्म में तब्दीली आ जाती है, जिसको अब मैंने मिसाल के जरिए भी समझाया, और भी मिसालें आएंगी इंशाल्लाह। इसी तरह हमारे पास है मुस्लिमूना। मुस्लिमूना, इसका तर्जुमा होता है दो से ज्यादा मुसलमान। और कभी कभी आप देखेंगे मुस्लिमीना, वाव को तब्दील हमने या में कर दिया, यानी हरफ को हमने हरफ में तब्दील कर दिया, एक हरफ के बजाय दूसरा हरफ ले आए, इसका मतलब भी वही हो गया, दो से ज्यादा मुसलमान। तो मुस्लिमूना, इसमें वाव जो है, वाव साकिन, वो तब्दील हो गया मुस्लिमीना या साकिन के साथ। तो ऐसी अराबी तब्दीली, ऐसी हालत जिसमें आखिर से पहले जो हर्फ होगा वो तब्दील होगा इसम का, इसको हम कहते हैं आराब बिल हर्फ। तो आराब यानी इसम में तब्दीली आप दो तरह से देख सकते हैं, या तो आखिरी हर्फ के जो हरकत होगी वो तब्दील होगी, जिसको हम आराब बिल हरकत कहते हैं, या तो हमारे पास जो आखिरी यानी इसम का जो आखिरी से पहले वाला हर्फ होगा साकिन वाला, या होगा, या
واو ہوگا یا الف ہوگا، الف تبدیل ہوگا یا میں یا واو تبدیل ہوگا یا میں، ایسی کنڈیشن کو ہم کہہ سکتے ہیں اعراب بالحرف۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ جو اعراب بالحرف ہے اس کو ہم نے اور طریقے سے بھی ایکسپلین کیا ہے۔ ایک کو ہم کہیں گے نون گروپ۔ نون گروپ کا مطلب یہ ہے کہ اعراب کا علم سمجھنے میں آسانی کے لیے ہم نے نشانی کے طور پر جن اسما کے آخر میں آنی، ٹھیک ہے، آنی، آئینی یا اونا، اینا، ٹھیک ہے، یہ آئے گا تو یاد رکھنا چاہیے یہ تسنیہ کی نشانی ہے۔ تسنیہ مطلب دو، آنی، اینی، اونا، اینا، یاد رکھیے گا یہ ساؤنڈز جس کو ہم کہیں گے ساؤنڈز، تو یہ مثال ہو گئی ہمارے پاس تسنیہ کی نشانی۔ اگر نون کے نیچے زیر ہوگا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا چاہیے اس میں ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ تسنیہ کی نشانی ہے۔ اگر آخر میں نون کے اوپر زبر ہوگا تو یاد رکھنا چاہیے یہ جمع مذکر سالم کی نشانی، ٹھیک ہے، یہ آپ تھوڑا سا آگے بھی پڑھیں گے، اس کو یاد رکھیے گا کہ نون گروپ کے حساب سے بھی ہم اعراب کو تبدیل کریں گے کہ اگر ہمارے پاس آخر میں آئینی، آئینی، اونا، اینا، یہ دو کنڈیشنز آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے آخر میں نون زیر نی دیکھا تو یاد رکھنا چاہیے یہ تسنیہ، یعنی یہاں پر ہم دو کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے پاس نون کے اوپر زبر ہوگا تو یاد رکھنا چاہیے اس وقت ہم جمع کا ذکر کر رہے ہیں۔ کون سا جمع؟ جمع مذکر سالم۔ دوسری کنڈیشن ہمارے پاس اعراب کی یہ ہوگی جن اسما کے آخر میں نون زیر نی یا نون زبر نہ ہو اس کو ہم بے نون گروپ بھی کہتے ہیں، یعنی ان میں نون کا کوئی ذکر نہیں بلکہ وہ حرکت، اعراب بالحرکت بھی کہلاتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گے، اس طرح بھی یہاں ٹیبل آپ کے سامنے دیا گیا ہے کہ اعراب کی دونوں اقسام یعنی گروپوں کے زمرے میں آنے والے اسما۔ سب سے پہلا گروپ ہم نے جس کو نام دیا ہے بے نون گروپ، یعنی اس میں نون کہیں نہیں آتا۔ دوسرا ہے نون گروپ۔ اب نون کے بغیر جو گروپ ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس یہ 5 بلکہ ہمارے پاس عدد اور جنس کے حساب سے ہمارے پاس اسما ہے۔ بے نون گروپ کو ہم نام دے سکتے ہیں اعراب بالحرکت بھی۔ اس میں کیا کیا آئے گا؟ واحد مذکر، واحد اور مذکر، مسلمن، مسلمن، مسلمین۔ تبدیلی کیا آ گئی؟ آخر میں ہم نے حرکت تبدیل کر دی، اور یہ حرکت تبدیل ہو جاتی ہے اگر واحد مذکر ہمارے پاس ہوگا۔ اگر واحد مؤنث ہوگا اس میں بھی ہم دیکھیں گے اعراب کی تبدیلی آخر میں حرکت کو تبدیل کرتے وقت۔ مثال کے طور پر مسلمتن، ایک مسلمان عورت، مسلمتن، ایک مسلمان عورت، مسلمتن، ایک مسلمان عورت۔ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اعراب کی تبدیلی سے حرف کا یا لفظ کا جو اپنا مطلب ہے، اسم کا جو اپنا مطلب ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی، بٹ اس کے جو استعمال میں اس جملے میں کیا فرق پڑتا ہے اس کو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جیسا آپ نے دیکھا واحد مذکر یہ 3 کنڈیشن میں آ سکتا ہے، مسلمن آخر میں 2 پیش، مسلمن آخر میں 2 زبر، اور مسلمن آخر میں 2 زیر۔ واحد مؤنث بھی مسلمتن آخر میں 2 پیش، مسلمتن آخر میں 2 زبر، مسلمتن آخر میں 2 زیر۔ جمع ہمارے پاس 2 ہے، یا تو جمع مکسر ہوگا، ٹھیک ہے، یا جمع سالم۔ جمع مکسر مذکر جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے رجالن، 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 یعنی واحد جو ہمارے پاس دونوں ہے چاہے مذکر مؤنث، جب بھی آپ دیکھیں گے اس میں اعراب کی تبدیلی، وہ دونوں اعراب کی تبدیلی صرف آپ دیکھیں گے بالحرکت کے حساب سے، حرکت آپ تبدیل دیکھیں گے۔ اسی طرح جمع مکسر مذکر اور جمع مکسر مؤنث، دونوں جو مکسر مؤنث ہے یا مذکر ہے ان کو بھی آپ دیکھیں گے ان میں جو تبدیلی پائیں گے وہ بھی اعراب بالحرکت ہوگا، جیسے رجالن، کیونکہ رجل واحد ہے اس کا جمع ہے رجالن، یہ جمع مکسر ہے مذکر ہے، اس میں بھی جو فرق آپ دیکھیں گے وہ بھی آخر میں حرکت کی تبدیلی ہے، لن، 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 رجالن، رجالن، رجالن۔ اسی طرح جمع مکسر مؤنث میں بھی نساءن، نساءن، نسائن۔ اسی طرح جمع سالم مؤنث یاد رکھیے گا، جمع سالم مؤنث میں بھی جو اعراب کی تبدیلی آتی ہے وہ ہے مسلماتن، 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 یعنی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اعراب کی تبدیلی جو ہے وہ ہمارے ساتھ
हरकत की तब्दीली से पहचानी जाती है। इन तीनों यानी ये जो 5 कंडीशन आपने देखे, इनको हम बेनून ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि इसमें कहीं नून नहीं है, या इनको हम नाम देते हैं आराब बिल हरकत। इसके बाद हमारे पास 3 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें आप आखिर में नून देखेंगे, जिसको हम ये कह सकते हैं आराब बिल हर्फ, क्योंकि हर्फ की तब्दीली आ गई। उसमें सबसे पहले तस्निया मुजक्कर है। तस्निया मुजक्कर में अल किताबानी, बानी और अल किताबाइनी, अल किताबानी ये एक अरबी कंडीशन है, अल किताबाइनी ये दूसरी अरबी कंडीशन है। इसी तरह तस्निया मुअन्नस में साअतानी, साअताइनी, इसमें भी आपने देखा साअताइनी ये तस्निया मुअन्नस का एक ग्रुप होगा अरबी कंडीशन में, और साअताइनी आपने यहाँ पर ऊपर देखा अलिफ के बजाय यहाँ या आ गया, और साअताइनी का अलिफ के बजाय यहाँ साअताइनी में या आ गया। तो यहाँ जो तब्दीली आ गई, ये तब्दीली हर्फ के तब्दीली की वजह से आ गई, और आखिर में आपने देखा कि हमारे पास नून है, इसीलिए इसको हम कहते हैं नून ग्रुप या आराब बिल हर्फ। और आखिर में हमारे पास है जमा सालिम मुजक्कर। देखिए ऊपर था जमा सालिम मुअन्नस, यहाँ है जमा सालिम मुजक्कर। जमा सालिम मुजक्कर का जो अरबी कंडीशन तब्दील होगी वो मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, मूना मीना, यानी वाव साकिन तब्दील हो गया या साकिन के साथ। इस तरह हमारे पास ये कंडीशन क्लियर हो गई कि हमारे पास अगर वाहिद मुजक्कर या मुअन्नस होगा, या जमा में हमारे पास जमा मुजक्कर मुकस्सर या जमा मुअन्नस मुकस्सर होगा, इन चारों कंडीशन में हमारे पास जो अरबी तब्दीली होगी वो हरकत की वजह से, यानी दो पेश दो जबर दो जेर, उसकी तब्दीली की वजह से होगी। इसी तरह जमा सालिम मुअन्नस भी उसी में आता है। जबकि हमारे पास जो मुसन्ना है या तस्निया है, दो ड्यूअल हरूफ है, इन दोनों की जो अरबी तब्दीली होगी वो हमारे पास हरूफ की तब्दीली होगी। जैसे अलिफ तब्दील होगा या में दोनों जगह पे, और जमा सालिम मुजक्कर में वाव तब्दील होगा या में। ये चीज और ये चार्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास वाहिद और हमारे पास जमा में 3 जमा, जमा मुजक्कर मुकस्सर, जमा मुअन्नस मुकस्सर, जमा मुअन्नस सालिम, इन 3 में से और वाहिद के दोनों कंडीशन में से हमारे पास जो अरबी तब्दीली है वो हरकत की वजह से होती है, और अरबी तब्दीली जो हर्फ की वजह से होती है वो दोनों तस्निया में, चाहे तस्निया मुजक्कर हो, तस्निया मुअन्नस हो, या जो जमा सालिम मुजक्कर हो, इन 3 कंडीशन में जो तब्दीली होती है अरबी, वो बिल हर्फ यानी हर्फ की तब्दीली की वजह से आती है। तस्निया की तब्दीली आसानी के साथ समझ सकते हैं जब आखिर में नून के नीचे जेर हो, और जमा की तब्दीली जो कि सिर्फ जमा सालिम मुजक्कर में आता है वो जब नून के ऊपर आखिर जबर हो, जिसको मैंने पिछले स्लाइड में भी जिक्र किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या कंडीशंस, कैसे कैसे हालत तब्दील हो सकती है। अब इन चीजों को मैंने आपके सामने बयान किया, इनकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं अभी बता रहा हूं कि जो अरबी कंडीशन है किसी भी इसम में, उसकी क्या क्या हालतें हो सकती है। तो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि इसम की दोनों अरबी किस्मों की 3 हालतें होती, यानी अरब जब भी आप देखेंगे इसम का, तो इसम में अरब के हिसाब से इसम 3 हालतों में हो सकता है। इसम की जो अपनी हालत है, जैसे मैंने आपके सामने बार बार इसको बयान किया, मैं अगर पढ़ता हूं अल किताबु या किताबुन, खालिदुन, है ना, या रहमानु, जब भी हम इसम को पढ़ते हैं, असल जो इसम की हालत होती है वो हालत रफा है। जब भी आप इसम को नॉर्मल हालत में देखते हैं, उसको कहते हैं कि इसम जो है ये हालत रफा में। हालत रफा का मतलब ये एक नेचुरल हालत है या नेचुरल एराबी हालत है जो इसम की एक्चुअली होती है, इसको कहते हैं हालत रफा। उसके बाद इसम किसी हालत में अपनी हालत रफा को छोड़ के हालत नस्ब में तब्दील होता है। तो तब्दीली की पहली शक्ल, मान लीजिए आपके सामने एक जानवर है या इंसान है, उसकी जो नॉर्मल हालत है वो एक्चुअल हालत है उसकी, जिसको हम हालत रफा कहेंगे। अगर मान लीजिए वो अपनी हालत चेंज कर ले, तब्दील करे, तो उस पहली हालत की तब्दीली को इसम में हम हालत नस्ब कहते हैं, और अगर वो दूसरी हालत तब्दील करे उसको हम हालत जर कहते हैं।
تو سمپلی آپ یاد رکھیے گا اعراب کے حساب سے اسم جو ہے یہ 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے، صرف 3 حالتوں میں۔ اس کی اپنی حالت، اس کو کہتے ہیں حالت رفع۔ اس کی پہلی حالت جو وہ تبدیل کرے گا کسی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں حالت نصب۔ اور اس کی تیسری حالت جس میں وہ تبدیل کر سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حالت جر۔ ہمارے پاس اسم جو ہے اعراب کی حساب سے وہ 3 حصوں میں یا 3 کنڈیشنز تبدیل کر سکتا ہے۔ پہلی کنڈیشن ہے وہ حالت رفع، جو اسم کی ایکچوئل حالت ہے، اصل حالت ہے۔ پہلی تبدیل شدہ حالت کو حالت نصب کہیں گے، اور دوسری تبدیل شدہ حالت کو ہم حالت جر کہیں گے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے پاس، چونکہ میں نے آپ کے سامنے 2 کیٹیگریز اسم کے بتائے، ایک تو ہے اعراب بالحرکت جس کو ہم نے بے نون گروپ نام دیا، دوسرا ہے اعراب بالحرف جس کو ہم نے نون نام دیا۔ اعراب بالحرکت میں ایک آتا ہے جمع واحد اور جمع مکسر، اور دوسرا آتا ہے جمع سالم مؤنث، ہے نا۔ یہ دونوں کنڈیشن جو ہے یہ اعراب بالحرکت یعنی بے نون گروپ ہے۔ واحد اور جمع مکسر جو ہے، جب بھی آپ اسم کے آخر میں پیش یا دو پیش دیکھیں گے، یاد رکھیے گا، پیش یا دو پیش دیکھیں گے، یاد رکھنا چاہیے اسم اس وقت حالت رفع میں۔ جیسے آپ نے لکھا، آپ نے دیکھا محمدن، محمدن، یا آپ نے لکھا اللہ، آخر میں جو آپ دیکھیں یا تو پیش ہوگا یا دو پیش ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے اس وقت جو اسم ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں حالت رفع، حالت رفع، یا اس کو ہم مرفوع بھی کہتے ہیں۔ مرفوع یعنی اسم جو ہے یہ حالت رفع میں، حالت رفع۔ اس کو آپ ابھی سے ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ بار بار ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب سے انشاءاللہ ہر لیکچر میں آپ اسم کی اس حالت کو دہرائیں گے، حالت رفع۔ اور حالت رفع میں واحد اور جمع مکسر پیش یا دو پیش ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں گے واحد اور جمع مکسر اگر وہ اپنی حالت تبدیل کر کے حالت رفع سے حالت نصب میں چلے جائے تو آخر میں زبر یا دو زبر آئے گا۔ جیسے اللہ، یہ اس وقت حالت رفع میں ہے، اگر یہ حالت نصب میں چلا جائے تو اللہ بنے گا اللہ، آخر میں زبر آئے گا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں حالت جر۔ حالت جر کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں زیر یا دو زیر آ جائے۔ یہ یاد آپ کو رکھنا ہے واحد اور جمع مکسر میں، جب بھی آپ کوئی بھی اسم واحد یا جمع مکسر میں دیکھیں گے آخر میں پیش یا دو پیش ہوگا تو حالت رفع میں ہوگا، دو زبر یا زبر ہوگا حالت نصب میں ہوگا، زیر یا دو زیر ہوگا تو حالت جر میں ہوگا۔ یہ ہم بے نون گروپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر ہم جمع سالم مؤنث کریں گے تو آتو اگر آخر میں آئے گا یا آتن آخر میں آئے گا تو حالت رفع میں ہے۔ آتی یا آتن آئے گا حالت نصب میں، آتی یا آتن یہ بھی حالت جر میں۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا دونوں تو ایک جیسے لگ رہے، آتی اور آتن، آتی اور آتن، ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے؟ کیونکہ دونوں حالتوں میں اس کی جو کنڈیشن ہے جمع سالم مؤنث کی وہ آتی آتن آتی آتن ہی ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ تھوڑا سا آپ اس کو انتظار کیجئے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس دوسرا گروپ آپ دیکھیں گے جس کو ہم کہیں گے اعراب بالحرف یعنی نون والا گروپ، جس میں آخر میں نون ہوگا، اس میں سب سے پہلی کیٹیگری تثنیہ کی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا آنی کی شکل میں ہے، آنی، دیکھیے ساؤنڈ میں آنی، یاد رکھیے گا وہ حالت رفع میں ہے۔ اگر آئینی، آئینی یعنی الف کے بجائے یا آپ نے دیکھا آئینی تو یا تو وہ حالت نصب میں ہے یا پھر حالت جر میں ہے۔ اب وہ حالت نصب یا جر میں کب ہوگا اس کو بھی میں اگلے بار آپ ایکسپلین کروں گا۔ اسی طرح نون گروپ میں ہے جمع سالم مذکر، اس کا جو حالت رفع ہے کنڈیشن وہ ہے اونا، اونا، اور حالت نصب اور جر کی جو شکل ہے وہ ہے آئینا، آئینا، یا اینا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اینا، بہتر ہے آپ اینا اس کو کہے، آئینا نہ، اینا، 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 یعنی اونا اگر ہوگا تو حالت رفع میں، اینا، اینا حالت نصب حالت جر میں۔ تو اس طرح آپ کو پتہ چل گیا اس کیٹیگری سے کہ ہمارے پاس
जो आराबी हालत है वो इसम की 3 हो सकती है। एक्चुअल हालत हालत रफ़ा है, तब्दील शुदा हालत पहली हालत नस्ब है, दूसरी तब्दील शुदा हालत हालत जर है। अब ये तब्दील क्यों होती है उसको मैं अगली बार एक्सप्लेन करूंगा। तब्दील क्यों होती है, किस वजह से तब्दील होती है, उसकी क्या वजह है, कैसे तब्दीली आती है, वो हम अभी आज नहीं पढ़ रहे। आज हमारा टॉपिक सिर्फ ये है, ये जाने कि आवाज़ें क्या तब्दील होंगी या किस तरह वो आप समझेंगे कि ये हालत रफ़ा में है, हालत नस्ब में है या हालत जर में है। यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर लिखा है। कवायद नंबर 1 में से सबसे पहले, आराब बिल हर्फ में आखिर में आने वाले नून के ऊपर और नीचे के हरकत तीनों हालतों में नहीं बदलती। यानी ये आप देखते हैं, ये आराब बिल हर्फ की बात हो रही है, क्योंकि आराब बिल हर्फ में सिर्फ आपको हर्फ की तब्दीली देखनी है, बाकी जो नून के ऊपर और नीचे में कोई फर्क नहीं आती। इसी तरह दूसरा कायदा यह है कि इसमें सिफत की जमा अमूमन जमा सालिम इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर सालिहूना, ये तो इसमें सिफत है और मुज़क्कर हो गया। सालिहातुन मुअन्नस, फासिकूना मुज़क्कर, फासिकातुन मुअन्नस, ये तमाम जो है इसम सिफत की जमा ये अमूमन जमा सालिम ही इस्तेमाल होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर तीसरा कायदा जो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, जिन अस्मा में हरकत के बजाय सिर्फ हरफ तब्दील होता है उनकी हालत नस्ब और हालत जर एक जैसी होती है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जिन अस्मा में हरकत के बजाय सिर्फ हरफ तब्दील होता है, आपने देखा कि उनके हालत नस्ब और हालत जर में आवाज के हिसाब से कोई फर्क नहीं आता। मगर ये कैसे पहचानेंगे वो हालत नस्ब या जर में है, इसको हम आगे इंशाल्लाह तफसील करेंगे। मिसाल के तौर पर तस्निया हमारे पास मुस्लिमानी की हालत नस्ब और हालत जर दोनों में मुस्लिमानी होगा। इसी तरह जमा सालिम मुज़क्कर का मुस्लिमूना की हालत नस्ब और हालत जर मुस्लिमानी होगा। तो ये दोनों चीज़ों में आपको अंदाज़ा लगाना होगा बाद में जब आप देखेंगे इस वक्त ये हालत नस्ब में है या हालत जर में। सिर्फ एक इस्तिस्ना है, यानी एक एक्सेप्शन है कि जमा सालिम मुअन्नस की जो रफ़ा है हालत रफ़ा, वो अल मुस्लिमातु या मुस्लिमातुन के आखिर में हालत नस्ब में भी जेर आएगी और हालत जर में भी जेर ही आती है, अल मुस्लिमाती या मुस्लिमाती। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो जमा सालिम मुअन्नस की हालत में आपको याद रखना है। अब हमारे पास जो कंडीशन है फाइनल वो ये है, इसम की आराबी हालतें। इसको आप आज के लेक्चर का जिस्ट मान लीजिए, एक कंक्लूजन मान लीजिए। देखिए हमारे पास जिन्स के हिसाब से इसम वाहिद तस्निया जमा होगा, ये अदद हो गया हमारे पास। जिन्स के हिसाब से ये मुज़क्कर और मुअन्नस है, अदद के हिसाब से वाहिद तस्निया जमा। सबसे पहले आप जिन्स ले लीजिए मुज़क्कर, इसके अदद वाहिद तस्निया जमा, और पहला ग्रुप है बेनून ग्रुप, नून ग्रुप और नून ग्रुप। देखिए वाहिद जो है ये बेनून ग्रुप में आता है, तो मुस्लिमुन हालत रफ़ा, मुस्लिमान हालत नस्ब, मुस्लिमिन हालत जर है ये। ठीक है। अगर हम मुज़क्कर को देखेंगे जिन्स के हिसाब से उसका तस्निया लेंगे, तो मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि तस्निया जो भी होता है चाहे मुज़क्कर और मुअन्नस का, वो नून ग्रुप में आएगा, तो आखिर में नून होगा, तो इसकी जो रफ़ा की हालत होगी वो मुस्लिमानी होगा और नस्ब की हालत मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाइनी। इसको हम कहेंगे हालत रफ़ा बिल हर्फ, हर्फ की वजह से, तब्दीली की वजह से ये रफ़ा और नस्ब में तब्दील, नस्ब और जर में तब्दील हो गया। इसी तरह मुज़क्कर जमा की अगर आप हालत देखेंगे, ये नून ग्रुप में आता है, इसमें भी आखिर में नून होगा। हालत रफ़ा में मुस्लिमूना, हालत नस्ब में मुस्लिमीना और हालत जर में मुस्लिमीना, दोनों कंडीशन में इसको भी हम ये अरबी किस्म कहेंगे बिल हर्फ। अब आप जिन्स के हिसाब से मुअन्नस को ले लीजिए, मुअन्नस में अदद के हिसाब से वाहिद, ये बेनून में आता है, क्योंकि दोनों वाहिद जो है बेनून ग्रुप में आते हैं, तो इसकी तब्दीली जो हम हरकत से पहचानेंगे, तो मुस्लिमतुन ये हालत रफ़ा है, मुस्लिमतन हालत नस्ब है, मुस्लिमतिन हालत जर है। तो इसको हम कह सकते हैं अरबी किस्म है बिल हरकत, क्योंकि हरकत की वजह से रफ़ा नस्ब और जर में तब्दील हो गया। मुअन्नस तस्निया जो हमने देखा, तस्निया हमेशा नून ग्रुप में आता है, तो इसमें तब्दीली जो आएगी वो हरफ की तब्दीली आएगी। मुस्लिमतानी तब्दील होगा मुस्लिमताइनी, मुस्लिमताइनी हालत रफ़ा और हालत नस्ब और हालत जर में। तो इसको हम कहेंगे अरबी किस्म जो है वो बिल हर्फ है। इसी तरह मुअन्नस जमा जो है ये भी बेनून ग्रुप है,
اس میں بھی تبدیلی جو ہے وہ آخر میں تو ایک نون نہیں ہوگا. دوسرا جو تبدیلی آئے گی وہ تبدیلی صرف اور صرف ہمارے پاس حرکات کی تبدیلی کے ساتھ آئے گی. جیسے مسلمات حالت رفع ہے، مسلماتن، مسلماتن حالت نصب، حالت جر، اعرابی قسم بالحرکت، کیونکہ حرکت کی تبدیلی سے یہ چیز ہو گیا. جمع مذکر میں آپ یاد رکھیے گا، جمع مذکر اگر عاقل ہوگا، مذکر اور مؤنث، اسی طرح جمع مکسر غیر عاقل، مذکر اور مؤنث، یہ تینوں چاروں ہمارے پاس بے نون گروپ ہے، تو آخر میں نون نہیں ہوگا، اور آخر میں جو تبدیلی آئے گی وہ حرکت کی وجہ سے آئے گی. رجالن یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، اور عاقل کی جمع ہے. رجالن حالت رفع، رجالن حالت نصب، رجالن حالت جر. اسی طرح بے نون میں جمع مکسر عاقل آئے گا، نساء حالت رفع، نساء حالت نصب، اور نسائن حالت جر، یہ بھی بے حرکت میں آئے گا. اسی طرح جمع مذکر میں، جمع مکسر میں غیر عاقل میں مذکر آئے گا بے نون والا، کتبن یہ حالت رفع میں ہے، کتبن حالت نصب میں ہے، اور کتبن حالت جر میں ہے. اور آخر میں ہمارے پاس جمع مکسر غیر عاقل کا مؤنث ہے، وہ بھی بے نون گروپ میں ہے. اعین آنکھیں، یعنی یہ نون جو آ گیا حالت رفع میں، اعینن دو زبر حالت نصب، اعینن یہ حالت جر میں ہے. تو یہ ایک لاسٹ کا جو ٹیبل ہم نے دے دیا، اس میں آپ کو جنس، عدد، اور جو ہم نے اعرابی گروپ کو الگ الگ گروپس میں چینج کیا ہے، نون گروپ اور بے نون گروپ، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تھوڑا سا آپ کو توجہ دینی ہے تاکہ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کے دماغ میں آئی ہوگی باتیں، کیونکہ آج کا لیکچر تھوڑا سا اس میں آپ کو توجہ دینی ہے. اسی لیے اعرابی جو کنڈیشن ہے ہر کے ایک اسم کی، اس کی تبدیلی کی وجہ سے اسم میں کافی زیادہ ترجمے کے حساب سے تو فرق نہیں آئے گا، مگر اس کے استعمال اور اس کے جو کنڈیشن ہے وہ تبدیل ہوتی رہیں گی. انشاءاللہ اگلا لیکچر بھی ہمارا اعراب پہ ہی ہوگا. بہت ساری چیزیں ہمیں مینشن کرنی ہے. اعراب جو ہے یہ عربی زبان کا خاصہ ہے. آج کا جو لیکچر ہے اس کو آپ اچھی طرح سے پھر سے ذہنشین کیجئے. کوئی سوال ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگلے لیکچر میں. اس اسپیشل جو آج کا جو آخری یہ ٹیبل ہے اس کو آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ اسم کی جو اعرابی حالتیں ہیں وہ اگر آپ کو یاد رہ گئی تو ہمارا جو اگلا سفر ہے بہت آسان ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.